అరే త్రివిక్రమ్ క్లాసెస్ వింటున్నావురా? Okay, very good. Very good morning to all. So last class we discussed about how to design an article. That is how to design a paper. Whenever if you want publish a paper, how to design a paper and what are the different types of things we need to remember while designing a paper or while designing an article. Okay, so we discussed that information in the last class. So today we are going to discuss about another very important concept, that is how to write a scientific paper. Already we discussed about how to write a paper. So commonly how to write a paper to any stream. Okay, now so we discussed that information in the last class. But today we are going to discuss about how to write a scientific paper. Okay, is it sharing amma? Screen share avutunda? Okay, sir. Very good. Okay. Yes, sir. So today and very important concept. Today we are going to discuss about how to writing a scientific paper or how to prepare a scientific paper for publication. Okay, now. So these are the concepts today we are going to discuss about. The first concept is the scope of the paper. Second one is telling a story. Third one is organization. Fourth one is title and author. Fifth one is abstract. Sixth one is introduction. Seventh one is body. Eighth one is literature review. Ninth one is conclusion. And last one is bibliography. Okay, now so these are the very important things whenever if you want write a scientific paper. అంటే ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఇంత ముందు క్లాస్ లో హౌ టు రైట్ ఏ పేపర్ అనేటువంటి అంటే కామన్ టు ఆల్. సో కామన్ గా what are the things we need to remember while preparing a paper. But whereas comes to particularly computer science students or science students or technical students, అంటే as a technical students గా as computer science students గా what are the things we need to remember to prepare a paper. ఓకేనా, సో ఒక పేపర్ని మనం ప్రిపేర్ చేయాలన్నా ఒక పేపర్ని మనం రాయాలి అన్నా కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ గా దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకేనా, సో ఐ రీడ్ వన్స్ అగైన్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ whenever if you want write a paper in a scientific manner, first of all we need to remember the scope of the paper and telling a story, organization, and fourth one is title and author. Fifth one is abstract. Sixth one is introduction. Seventh one is body. Eighth one is literature review. Ninth one is conclusion. And last one is bibliography. Okay, so these are the things we need to remember whenever if you want to write a scientific paper. So scientific paper ni manam rayali ante we need to remember all these things. Okay, so today I am trying to give some knowledge on how to prepare a scientific paper or how to write a scientific paper. Okay, so first of all, whenever if you want to begin a paper, that is whenever if you want to write a paper, okay, now first of all we need to describe your aims. That is what is the main aim of a paper. Okay, that is main concept of a paper. Okay, so what type of information we are going to present or what type of information we are going to publish. Before that one we need to describe our aim. So that is what is the main objective of your paper. Okay, so without telling that object, okay, we may not give some brief information regarding that paper to others. Am I correct or not? Am I correct or not? Yes, sir. Most of the members of third MCA, most of the members of third MCA students, just they are joining the meeting and immediately they are left the meeting. I know that information, but most of the persons they are only joining the meeting for present. It is not the correct process. Okay, ఎవరన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినప్పుడు వెంటనే మీరు రియాక్ట్ అవ్వాలి.
ఓకేనా? మీ క్లాస్ లో ఉన్న త్రివిక్రమ్ తెలుసు కదా, వాడు పాపం పొలంలో ఉండి కూడా ఆ క్లాస్ ఉంటాడు. ఆ టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్ కావాలి. వాడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా డెఫినెట్ గా క్లాస్ వింటాడు. సో ఇంకా అలా చాలా మంది వర్క్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా మన క్లాసెస్ ని టైంకి వింటున్నారు ఎక్కడున్నా. ఏదో మ్యూట్ లో పెట్టేసి వాళ్ళు క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపోవట్ల. సో దయచేసి క్లాస్ వినండి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్ దట్ రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ to describe every point of information. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా వింటే నేను న్యూ పాయింట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. మీరు వినలేదనుకోండి, నేను ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా వాళ్ళకని చెప్పేసి ఆపేస్తా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే ఓకే. సో ఐఎమ్ కంటిన్యూ. Whenever if you want to begin a paper, the first task is to describe our aims. So it is a very very important one. So aims in the sense, first of all we need to describe what is the main objective of your paper, or we need to describe what is the main purpose of your paper. So when we describe that information, then only we can able to provide some great output. Am I correct or not? For example, why we write abstract before developing any project? That is, whenever before presenting any information or before developing any information, there we provide some index అంటే మన ప్రాజెక్ట్ లో అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటాం. అంటే why we need to write abstract? What type of information we observed there in the abstract? Anyone? మనం ఏమైతే ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటామో What's your name? దాన్ని ఓవరాల్ గా వరాలి సార్. వరాలి, గుడ్. మనం తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ని విత్ ఇన్ ఫ్యూ లైన్స్ లో బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. వెరీ గుడ్. The main purpose of abstract is it will summarize all the information regarding your project. And I no need to go through all the papers, whatever the papers prepared by you. అంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఒక 100 పేపర్స్ ను బుక్ బైండింగ్ చేసి తీసుకొచ్చావు అనుకోండి, ఐ నో నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద పేపర్స్. ఓకేనా? జస్ట్ ఐ రీడ్ ద one paragraph information that is in the form of abstract. ఓకేనా? Then I can conclude that what type of information or what type of project developed by you. Am I correct or not? అందుకని అబ్స్ట్రాక్ట్ జాగ్రత్తగా రాయండి అంటాం. అంటే that will summarize or that will describe all the information, what type of information or what type of project developed by you, or what type of concept researched by you. సో నువ్వు ఏదైతే ఒక కాన్సెప్ట్ ని రీసెర్చ్ చేసావో, లేదు నువ్వు ఏదైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ ను డెవలప్ చేసావో, దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది సమ్మరైజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకేనా? సో లైక్ దట్, whenever if you want to do research or if you want write a paper or a scientific paper, first of all we need to describe our aim. What is the main aim of our concept, or what is the main aim of our article, or what is the main aim of our paper? We need to describe that information first. ఓకేనా? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్క్రైబ్ చేసామంటే ఇట్ విల్ షోస్ దట్ we have some idea or we have some aware regarding that information. So that is research information or regarding project, what we call paper information, whatever it is. Okay na? So for that reason we need to specify or we need to describe the aim of your research paper. Okay na? So that is the first thing. Next one is we need to start our paper by asking questions. I already told you from very first class or every class I am remembering one thing, that is whenever if we want to expect great output, before that one we need to question ourselves. Okay na? So for every time we need to question ourselves. Okay na? So mainly we need to prepare 3 questions. I already told you and repeat multiple number of times. That is, the first question is, what is that
And the second question is, why is that? And the third one is, how is that? So when we have answer for these three questions, then we can able to provide some great output. Am I correct or not? So Yes, sir. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దానిలో ఏముంది అంటే నువ్వు రీసెర్చ్ చేసిన దానిలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది, నెక్స్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు అంటే వై వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వేర్ వి యూజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే హౌ టు డెవలప్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ మెథడ్ ఆర్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ హౌ కెన్ వి డెవలప్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా డెవలప్ చేసాం. When we have answer for these three questions, yes, we can expect great output. Am I correct or not? Sir. Yes. Sir. So like that, whenever if you want preparing a research paper, okay na, so we need to question ourselves. So what are the different types of questions we need to question ourselves before writing a scientific paper? Okay na, so on the screen we can see there we have multiple number of questions. The first question is, which results are the most surprising? And what are the results we are producing by research that paper or by what we call writing that paper? I already told you that in the research there is no duplications are accepted. Am I correct or not? Duplications are not accepted in research. Research ain't manaki. We need to introduce new thing to the society. It is completely new thing. Am I correct or not? We need to obtaining the new knowledge. Then we need to introduce or present that obtained knowledge to the society. So society ki మనం ఏదైతే న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నామో ఆ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ మన సొసైటీకి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సార్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఏంటి అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ విత్ ప్రూఫ్స్ అంటే ఎవిడెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అంటే లైక్ మోడలింగ్ కానివ్వండి, ప్రూఫ్ కానివ్వండి. Am I correct or not? Different types of evidences like simulation. Okay na? So we are ready to introduce that information with evidences like proofs, like simulation, like models, whatever it is. Okay na? So adanamata. So that is the first one. And the second question is, what is the one result that other research might adopt in their work? Ante what type of result we are introducing to the society. Okay na? So what is the output result? So నువ్వు ఏదైతే రీసెర్చ్ చేసావో ఆ అవుట్పుట్ రిజల్ట్ అంటే మనకి ఏంటంటే బిఫోర్ రీసెర్చింగ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఆర్ బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ ఏ పేపర్ టు పబ్లిష్ ఇన్ ఏ రెప్యూటెడ్ జర్నల్, బిఫోర్ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ సమ్ లిటరేచర్ సర్వే ఆర్ సమ్ literature collection. I already told you that. Okay, whenever if you want to develop any project, before that one we need to collect information, that is base papers information regarding your project. Okay na, మన ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న కొన్ని బేస్ పేపర్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కలెక్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం అంటే విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అండ్ విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్, అంటే యూజ్లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. సో యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తాం అంటే మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో లైక్ దట్, అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో అది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఆర్ ద అదర్ అవుట్కమ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఎనఫ్ టు బి పబ్లిష్డ్ సపరేట్లీ లేటర్ నా, అంటే మనకి వాట్ ఎవర్ ది అవుట్కమ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై యువర్ పేపర్, అంటే ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ద పేపర్ what are the expected outputs produced by your paper, అంటే what are the different types of outputs that is expected outputs. ఓకేనా? ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్స్ అనేటువంటి అదర్ అవుట్పుట్స్ కన్నా మనకి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయా లేదా, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఓకేనా సో మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూ అల్గారిథమ్స్ ఫస్ట్, అంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ when we introduce any algorithm in our paper, that algorithm should be very new to the world. Am I correct or not? Am I correct or not? Yes, sir. So మనం ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసినా ఏ అల్గారిథం మనం డిజైన్ చేసినా we need to design new algorithm, అంటే from the existing algorithms we need to prepare new algorithm. Okay na? So in that algorithm we need to introduce some new model or we need to introduce some new methods. Okay na? So whatever it is, so that kind of information we need to remember. These are the different types of questions we need to remember
while preparing the scientific paper. Okay na? So adi. Next one vachesi we have some other informations on the screen. Okay na? So adi. Next one is whenever if you writing a paper, first of all that should includes mainly two things. Okay na? So the first one is introduction. That is, without introduction we no need to introduce new thing to the world, or we may not briefly give information regarding that particular paper. అంటే ఇప్పుడు మనం పేపర్ లో ఒక 100 పేపర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి పక్కన పెట్టామనుకోండి, దానిలో ఇండెక్స్ లేకుండా ఇంట్రడక్షన్ లేకుండా ఉంటే అది ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో యూజర్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఆమె కరెక్ట్ అన్నా? ఎట్లా చెప్తా ఉంటది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ మూవీ వచ్చింది అనుకోండి, న్యూ మూవీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు నెక్స్ట్ షోకో లేదు అంటే మనకి సెకండ్ షోకో వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు మూవీకి. సో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ రివ్యూ చూస్తావు. అంటే రివ్యూ అంటే ఫస్ట్ మన ఎవరైతే నైబర్స్ ఉన్నారో నైబర్స్ ఒకవేళ మూవీ చూసి వచ్చుంటే వాళ్ళని అడుగుతాం మనం మూవీ ఆమె కరెక్ట్ అన్నారు, మూవీ ఎలా ఉందని అడుగుతామా లేదా? అడగకుండా మనం మూవీకి వెళ్ళడానికి డిసైడ్ అవ్వం. అంటే ప్రతి దానికి ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అంటే ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకి బ్రీఫ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఏ రీసెర్చ్, ఆర్ బ్రీఫ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఏ పేపర్, ఆర్ బ్రీఫ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది లేకుండా మనకి ఏంటంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయలేం. సో ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. లాస్ట్ వన్ ఈస్ బిబ్లియోగ్రఫీ. అంటే లాస్ట్ వన్ అంటే రెఫరెన్సెస్. అంటే మళ్ళీ ఆ పేపర్ కి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ టు కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ వాట్ వి కాల్ ప్రిపేర్డ్ పేపర్. అంటే నువ్వు ఏదైతే ఒక పేపర్ ని ప్రిపేర్ చేసావో ఆ ప్రిపేర్ చేసిన పేపర్ కి రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి అంటే మనకి ఏంటంటే రెఫరెన్సెస్ అంటే సైట్స్ అంటాం, వెబ్సైట్స్ ఏమన్నా ఆ వెబ్సైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం ఏంటంటే అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రిపేర్ ఏ పేపర్ ఆర్ రైటింగ్ ఏ సైంటిఫిక్ పేపర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు include the information regarding an introduction, and we need to including the information regarding bibliography. These are the two important things whenever if you want writing a scientific paper. Okay na? We first of all we need to put these two informations, and these two informations are very very important information. Okay na? So adi okay na? So second one vachesi endante second important thing is we need to telling a story. సో టెల్లింగ్ ఏ స్టోరీ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పేపర్ రాయాలనుకోండి, లేదు మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలనుకోండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు టెల్లింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ స్టోరీ మేనర్, అంటే ఒక స్టోరీ లాగా ప్రిపేర్ చేసి చెప్పామనుకోండి, ఆ స్టోరీ లాగా చెప్తే ఏంటంటే మనకి ఇట్ విల్ గివ్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద యూజర్ టు రైట్ దట్ పేపర్, అంటే టు ప్రిపేర్ ఏ స్ట్రాంగ్ పేపర్. ఎప్పుడు మనం ఒక స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా కూడా ఏంటంటే దాన్ని ఒక స్టోరీ లాగా చెప్పడానికి మనం ఒక ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఓకేనా, ఆర్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ గుడ్ అవుట్కమ్. సో గుడ్ అవుట్కమ్ ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అది ఎలా అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ స్టోరీ, అంటే టెల్లింగ్ లైక్ ఏ స్టోరీ. అంటే వాట్ ఎవర్ ది రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ది పేపర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, ఓకేనా, we need to try telling that information in a story. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్టోరీ లాగా మనం చెప్పాలి. ఓకేనా? సో అదనమాట. ఆ స్టోరీ లాగా చెప్పాలంటే మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆన్ ద స్క్రీన్ వీ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద స్టోరీ టోల్డ్ బై ఏ పేపర్ ఈస్ ఏ వాక్ త్రూ ద ఐడియాస్ అండ్ అవుట్కమ్స్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ వే. ఓకేనా? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్ దట్ ఆ స్టోరీలో మనకి ఏముండాలంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ what are the ideas regarding your paper and what are the outputs consisted by your paper. We need to explain that information. ఆ స్టోరీలో మనం ఏం చెప్పాలి అంటే ఏ ఐడియా ఉందంటే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు రాయాలనుకుంటున్నావు, నెక్స్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు రాస్తే అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్ చేస్తే అవుట్పుట్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి, అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ వి ఎక్స్పెక్ట్. ఓకేనా? సో ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అక్కడ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది పేపర్ టీచ్ ద రీడర్స్ ద థింగ్స్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ద
later parts. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ కి నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ కి ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఉండాలి. అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ ప్రజెంటింగ్, ఓకేనా. వైల్ ప్రజెంటింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ we divide the information into multiple number of parts. Am I correct or not? ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒకే పారాగ్రాఫ్ లో ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాం, అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఇందాక వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైటింగ్ ఏ పేపర్ అంటే ఒక పేపర్ మనం రైట్ చేయాలి అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే టు రైట్ ఎనీ పేపర్, ఓకేనా, డైరెక్ట్ గా మనం డివైడ్ చేయకుండా we may not project that information. Instead of that one, there we have some criterias, okay na. So depends on that criterias only we are preparing research paper. What are the criterias to writing a paper? Like the scope of the paper, telling a story, organization up to bibliography. అంటే అక్కడ ఏం చేసామంటే ఏదైతే సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ఉందో అంటే రైటింగ్ ఏ సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా చెప్పట్లా, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే we divide that information into multiple number of parts, like 10 parts. అంటే 10 parts of informations గా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ we collect all the information, ఓకేనా. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకొని we produce that information into a single one, that is writing a scientific paper. అంటే to writing a scientific paper there we need to divide information into 10 parts. Am I correct or not? అంటే మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఆ కీ పాయింట్స్ లేకుండా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేం. అట్లనే అక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ పార్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ రెలెవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పార్ట్ 1 to part 2. we need to mention some relevant information. ఎవరన్నా చదివారనుకోండి part 1 part 2, so part 1 should consist some relevant information or relation with the part 2. Or whenever if I reading the information regarding part 2, and part 2 should also consist the relevant information to the part 1, okay na. So that kind of information we need to mention in a research paper, okay na. So that is the second one, okay na. And the third thing is a paper is not a program, or it is not a day-to-day activities of the participants, and it is not an unstructured collection of information. That is, whenever if you want going to prepare a research concept, or whenever if you are going to write a research paper, okay na. So whatever the information collected by you, that is to produce some correct output, we need to collect information day by day, I mean day-to-day information. Ante research ki enti ante for every day we need to collect information regarding your concept. Or to prepare a paper we need to collect information every day until we produce output of your paper. So మనకి అవుట్పుట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసేంత వరకు మనం ఏం చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా ఎవ్రీ డే మనం దానికి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేయాలి. అంటే అదేంటి అంటే మనకి అన్స్ట్రక్చర్డ్ లాగా ఉంటది యాక్చువల్ గా, కానీ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ బై యూ we convert that information into some structured manner. అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ వేలోనే ఉంచొద్దని చెప్తున్నాడు అనమాట. పాయింట్ నెంబర్ 3, ఓకేనా. సో అది. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 ఈస్ వెనెవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ పేపర్, ఓకేనా. సో ఒక పేపర్ ని మనం రైట్ చేసినప్పుడు ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తున్నాం అన్నాం. ఆ స్టోరీ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ గైడెడ్ టూర్ త్రూ ఏ గ్యాలరీ. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడన్నా ఒక న్యూ ప్లేస్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, టూరిస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఒక టూరిజం ప్లేస్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, టూరిజం ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే అది మనకి న్యూ ప్లేస్ అనుకోండి. ఆ న్యూ ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వి అబ్జర్వ్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టూరిస్ట్ ఏరియా, ఓకేనా. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే పక్కన వాళ్ళని అడుగుతాం, అంటే దోస్ హు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ దట్ ప్లేస్. సో ఆ ప్లేస్ మీద కొంచెం అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతాం. అంటే మనకి ఏదైతే నువ్వు ఒక స్టోరీ అనేటువంటిది చెప్తున్నావో ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ని ఒక స్టోరీ లాగా, ఆ చెప్పే పేపర్ ని మనం ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ టూర్ గైడెడ్. అంటే టూర్ అనేటువంటిది ఎవరైతే మనం టూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి గైడ్స్ ఉంటారో ఒక టూర్ గైడ్స్ లాగా మనం ఆ స్టోరీని చెప్పాలి, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 4, ఓకేనా. నెక్స్ట్ టు స్ట్రక్చర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్ వి హావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, ఓకేనా. లైక్ చైన్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి
స్పెసిఫై అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఇవి 4 మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేటర్ క్లాసెస్ we discussed about that information, what is the specification and what is the example and what is the complexity. Okay na, so adanamata. Next one is ade ikkada cheppadu, whenever if you want telling a story ante whatever the information we are going to write a research paper or we are going to publish a paper, okay na, we need to tell that information in a story. So ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనం ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తున్నాం అన్నాం. ఆ స్టోరీలో ఏంటంటే మనకి we need to mention different types of things అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లో ఏంటంటే మనకి సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్పెసిఫిసిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్సిటీ. So what is meant by specificity? So the meaning of specificity is, for some kinds of results, other structures may be preferable. One option is to structure by specificity. Ante specificity ante entante manaki it is an approach that is particularly appropriate for results that can be divided into several stages. I already told you that whenever if you want develop a project, okay na, we may not develop that project at a single stage. Am I correct or not? To develop a project, okay na, first of all we need to collect information. Okay na, next one vachesi we need to review that information. Okay na, then we need to divide that information, how much of information is useful to your article and how much of information is useless information collected by you. Am I correct or not? Ante oka particular approach అనేటువంటి appropriate result అనేటువంటిది కావాలి. ఓకేనా, అంటే మనం ఏదైతే ఒక పేపర్ మనం పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో అప్రాప్రియేట్ గా మనకి ఏంటంటే యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఆ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తుంటే వీ నీడ్ టు డివైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్. ఆమె కరెక్ట్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందా చెప్పాను నేను, టు రైటింగ్ ఏ సైంటిఫిక్ పేపర్ ఒక సింగిల్ స్టేజ్ లో అయిపోదు. ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ పేపర్, ఆ స్కోప్ ఆఫ్ పేపర్ చెప్పాలి, బాడీ ఆఫ్ ది పేపర్ చెప్పాలి, ఓకే, నెక్స్ట్ బిబ్లియోగ్రఫీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి, దాని డిజైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి, అవన్నీ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకేనా, సో అంటే స్టోరీలో కూడా ఏంటంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ అంటే స్ట్రక్చర్ లాగా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే వైల్ టెల్లింగ్ ఏ స్టోరీ బై యూజింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ వేలో చెప్పాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇన్ విచ్ ద ఐడియా ఆర్ రిజల్ట్ ఈస్ ఇనిషియల్లీ explained by or saying applying it's to some typical problem. అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేటువంటిది లేదు, ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి అంటే మనకి అంటే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్, అంటే మనం ఏదైతే ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని మనం పేపర్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఎట్లా చెప్పాలంటే వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆమె కరెక్ట్ అన్నట్టు. నేను ఇందాక అదే చెప్పాను. ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఓకేనా, వై విల్ డిస్క్రైబింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ వి డిస్క్రైబింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై యూజింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై ద అదర్స్. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాం అనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినప్పుడు వెంటనే మనం ఏమంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటిది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి మనం ఒక మోడల్ ని మనం అక్కడ ప్రజెంట్ చేసాం అనుకోండి, దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, సో వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏది చెప్పినా కూడా ఏంటంటే బై ఎగ్జాంపుల్ when we explain that information they can easily understand. Okay na, so adi next one is complexity. Third one is complexity. So complexity lo entante what are the different types of problems we are facing while preparing a scientific paper. So adi kuda entante aa problems nu mana story laga cheptam anamata. So ivanni kuda entante manaki second portion of the writing a scientific paper entante manaki we need to telling a story. Ante whatever the information collected by you we are trying to
project that information, or we need to describe that information like a story. సో స్టోరీ లాగా చెప్పాలి. ఆ స్టోరీలో చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే we need to mention different types of parts, or we need to divide that information into multiple number of stages. సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్పెసిఫిసిటీ కావచ్చు, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ కావచ్చు, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీ కావచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి ఆ వేలో మనం చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఓకేనా? సో అది. అండ్ థర్డ్ వన్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్, అంటే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ లో మనం చెప్పాలి అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది కూడా కావాలి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ చూడండి, సైంటిఫిక్ పేపర్స్ ఫాలో ఏ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ అలోస్ రీడర్స్ టు క్విక్లీ డిస్కవర్ ద మెయిన్ రిజల్ట్స్. అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ అలోస్ ద రీడర్స్ టు క్విక్లీ డిస్కవర్ ద మెయిన్ రిజల్ట్స్. సో మెయిన్ రిజల్ట్స్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఏముంటది అంటే మనకి దట్ అలోస్ ద రిజల్ట్స్ టు క్విక్లీ డిస్కవర్ ద మెయిన్ రిజల్ట్స్. సో మెయిన్ రిజల్ట్స్ ని క్విక్ గా డిస్కవర్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అదనమాట. నెక్స్ట్ దానిలో వచ్చేసి మనకి ఆర్గనైజేషన్ లో వి హావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డిస్క్రైబ్ ద వర్క్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెడ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. అంటే మనం ఏదైతే వర్క్ అనేటువంటిది డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నామో ఆ డిస్క్రైబ్ చేసిన వర్క్ ని ఎట్లా మనం ఇచ్చేయాలి అంటే ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చేయాలంటే ఇన్ ఏ సైంటిఫిక్ వే. ఇందాక మనం చెప్పాం ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తే ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఇది అవుతుంది, అంటే ఈ వేలో ఉంటది అని గైడ్ ఇస్తాం అంతే. బట్ వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు రైట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ సైంటిఫిక్ మేనర్. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేటప్పుడు మాత్రం మనం సైంటిఫిక్ మేనర్ లోనే రాయాలి. ఓకేనా? సో అది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ న్యూ అబౌట్ ద ఐడియా, వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎవాల్యుయేటెడ్, ఆర్ వాట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ద పేపర్ ఈస్ మేకింగ్. అంటే వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ యువర్ పేపర్ అండ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎవాల్యుయేటెడ్. అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ ఎవాల్యుయేట్, అంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ వీఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పేపర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ద యూజర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు, లేదు అంటే మనకి ఏదైతే మనం అల్గారిథమ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో వాటి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? సో అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జస్టిఫై ద థియరీ. అంటే జస్టిఫై ద థియరీ అంటే జస్టిఫికేషన్ ఎలా చేస్తా ఉంటే బై మెథడ్స్ సచ్ యాజ్ ప్రూఫ్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఎవిడెన్సెస్ తో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా రీసెర్చ్ లో. ఎవిడెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందని మనకి బై మోడలింగ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ది ఎవిడెన్స్, బై ప్రూఫ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ది ఎవిడెన్స్, by experiment we can provide the evidence, and by simulation we can provide the evidence. Okay na? So ivanni kuda unte manaki automatically entante whatever the thesis prepared by you or whatever the article if you want to publish in a particular journal, okay na, it will provide the great result. Okay na? So adanamata. So that is the third one. And fourth one is title and author. It is very very important one. ఇప్పుడు నేను ఒక పేపర్ ప్రిపేర్ చేశాను అనుకోండి, పేపర్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసింది ఎవరో చెప్పకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో నువ్వు నీకు ఇచ్చిన బుక్ అంతా ఫిల్ చేసావు, 32 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసావు. బట్ 32 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసినప్పుడు దానికి హాల్ టికెట్ నెంబర్ నువ్వు రాయలేదు. అక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ రాకపోతే నీకు రిజల్ట్ కరెక్ట్ ఏమంటారు మనకి మార్క్స్ మంచి మార్క్స్ వస్తాయా, లేదు అంటే నీ యొక్క రిజల్ట్ విత్ హెడ్ లో ఉంటుందా? మా ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు హాల్ టికెట్ రాయలేదు, నువ్వు హాల్ టికెట్ రాయకపోతే నీకు ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది? విత్ ఇన్ హెడ్ లో వస్తుంది సార్. విత్ ఇన్ హెడ్ లో వస్తుంది అంటే ఫెయిల్ అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రాసావు, సైబర్ సెక్యూరిటీలో నువ్వు రాసేటప్పుడు పేపర్ రాసేటప్పుడు నీ హాల్ టికెట్ నంబర్ వేయలా, హాల్ టికెట్ నంబర్ వేయకపోతే మనకు రిజల్ట్ వస్తుందా? ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ రైట్ very useful information or when we present that information in a great manner, but we may not expect result, we may not expect good result. Endukante there we may not mention we are not mention హాల్ టికెట్ నంబర్. హాల్ టికెట్ నంబర్ ని మనం మెన్షన్ చేయలేదు. అంటే హాల్ టికెట్ నంబర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి whenever if you want to begin writing any paper, first of all we need to remember two things. The first thing is what is the title of your paper, అంటే problem statement of your paper, సూటబుల్ టైటిల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, మీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కి సూటబుల్ గా ఉన్న టైటిల్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆథర్, అంటే హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రజెంట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్.
or who are going to write that information, or who are going to introduce that information. Am I correct or not? ఫస్ట్ మనం ఏదన్నా ఒక రివ్యూస్ లో మనం ప్రాజెక్ట్ లో చూసాం. ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ఏముంటది? ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ఏముంటది అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ప్రెజెంటర్. Am I correct or not? What is the name of the presenter, their roll number, and what is the main concept? Am I correct or not? అవునా? ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మనకి ప్రాజెక్ట్ టైటిల్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి హూ ఆర్ ది ఆథర్ అంటే హూ ఆర్ ది ప్రజెంటీ, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దానిలో ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా ఉండదా? అట్లానే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైటింగ్ ఏ సైంటిఫిక్ పేపర్, ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ బిగిన్స్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ ఇంక్లూడింగ్ ది నేమ్. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అఫిలియేషన్. అఫిలియేషన్ అంటే లైక్ మనకి ఏమంటారు, లైక్ జనరల్ అంటే ఏ జనరల్ నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కూడా రావచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అడ్రస్, అంటే మన యొక్క అడ్రస్ అనేటువంటి అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డెఫినెట్ గా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, డెఫినెట్ గా మనం అక్కడ ఏంటంటే మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇంక్లూడ్ డేట్ ఆల్సో. మన పేపర్ మీద డేట్ కూడా వేస్తే ఏంటంటే మంచిది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్. అండ్ కమ్స్ టు ఫిఫ్త్ వన్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, అబ్స్ట్రాక్ట్. సో వాట్ ఈస్ meant by abstract? Abstract will summarize all the information regarding your research information. Our abstract will summarize all the information regarding your paper. Am I correct or not? Am I correct or not? ఇప్పటి వరకు మీకు ఒక డౌట్ ఉండదు సార్, మనం ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి? ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మనం ఎన్ని వర్డ్స్ వరకు పెట్టవచ్చు అంటే స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈస్ టిపికల్లీ ఏ సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు సమ్మరైజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ 50 to 200 వర్డ్స్. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మనం ఎన్ని వర్డ్స్ పెట్టవచ్చు అంటే 50 మినిమం వర్డ్స్, నెక్స్ట్ 200 మాక్సిమం వర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనం ఏంటంటే 50 to 200 వర్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ దేర్ ఫోర్ బి ఏ కాన్సైజ్, దట్ ఈస్ సమ్మరీ ఆఫ్ ది పేపర్ ఎయిమ్. అంటే దట్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ది వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ అండ్ కంక్లూజన్. సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే దానిలో ఫస్ట్ ఏంటంటే నీ యొక్క పేపర్ ఎయిమ్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ అండ్ కంక్లూజన్. సో కంక్లూజన్ కూడా మనకి ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దేర్ ఈస్ నో స్పేస్ ఫర్ అన్నెసెసరీ టెక్స్ట్. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మనం ఏంటి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ రైటింగ్ పేపర్. ఏదైతే నువ్వు సైంటిఫిక్ పేపర్ రాస్తున్నావో దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న పేపర్ ని మాత్రం మనం దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న టెక్స్ట్ ని మాత్రమే మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పేపర్. అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పేపర్ ఎలా ఉంటది, ఓకేనా, దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏంటంటే మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ 5 elements ఆర్ దేర్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ టు ప్రొవైడ్ ది గ్రేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏ జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద బ్రాడ్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఆఫ్ ది పర్టికులర్ టాపిక్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోనే ఇప్పుడు మనకి ఏదో చెప్తూ ఉంటారు సామెత, అన్న ఉడికిందా లేదంటే ఫస్ట్ మెతుకు పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఇది పైన చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఆమె కరెక్ట్ అన్నా? లాస్ట్ వరకు చేయబెట్టి చూడలేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ షుడ్ గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ షుడ్ ప్రజెంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? సో అదనమాట. సెకండ్ వన్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్ లో ఏముండాలంటే మనకి స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో అంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఆర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్. అంటే లైక్ టైటిల్ అనమాట, నువ్వు దేని మీద ఇచ్చేస్తున్నావు. ఓకేనా? సో అది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఏ రివ్యూయింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్స్. ఆల్రెడీ చెప్తాం మనం వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేపర్ అండ్ ది ప్రపోజ్డ్ వన్. అది మనం ఆల్రెడీ చెప్తాం. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ప్రపోజ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది. సో అది కూడా మనం డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేయాలి.
అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అన్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ది ప్రపోజ్ న్యూ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ లో మనం ప్రపోజ్ సిస్టమ్ చెప్పిన తర్వాత ఓకేనా, సో దాని యొక్క సొల్యూషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ది ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్, వాట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ వన్. సో అది మనం అవుట్ లైన్ లాగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సమ్మరీ ఆఫ్ హౌ ద సొల్యూషన్ వాజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్. సో దాని యొక్క ఓవరాల్ సమ్మరీని మనం ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద వే టు ప్రజెంట్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బై యూజింగ్ ద 5 main things. Okay, that is from first one to last one. Okay, so this is the these are the first 5 concepts of how to write a scientific paper. Okay, so ఈ ఫస్ట్ 5 కాన్సెప్ట్స్ మనం పేపర్ ఎలా రాయాలి అనేటువంటి దాని అంటే సైంటిఫిక్ పేపర్ మనం ఎలా రాయాలి అనేటువంటి దానికి మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో టుమారో we will discuss about another 5 steps how to present a scientific paper. ఓకేనా, సో టుమారో మనం